ஒருவேளை பார்த்து உங்களுடைய அன்பை மரியாதை செலுத்தியவர்கள் நின்று கொண்டிருக்க வேண்டாம். ஆராதனை ஆரம்பிக்கும் பொழுது அனைவருமாக நிறைய இடம் வெளியில் சேர்ஸ் இருக்கு. ப்ளீஸ் பி சீட்டட். முடிவிலே மீண்டுமாக உங்களுக்கு வந்து அண்ணனுக்குரிய மரியாதை செலுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும். எனவே those who we have enough space arranged outside, seats arranged. Request. Thank you. Dr. KV will start the play. Yeah, how to cover them. Thanks for the contribution. And the mindset was Just a request, we have another 5 minutes to start the Thanksgiving and service. I don't need to remind you, but the request is please switch off your mobile phones. The other one will observe.
Shall we prepare to pray Zoom பண்ணு. for this service? நாம் உட்கார்ந்திருக்கிற இடத்திலே, நிற்கும் இடத்திலே நம்முடைய உள்ளத்தை அமைதிப்படுத்தி ஆண்டவர் மேல் நம்முடைய யோசனைகள், இதயங்கள் திருப்புவோம். ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை ஞாபகமூட்டுவோம். அமைதியாய் ஒரு நிமிடம். Loving Heavenly Father, our Savior and Redeemer, the Lord Jesus, and our Counselor and Advocate, the Holy Spirit. We know that you are here with us this morning. We are also here together from different places and backgrounds. Lord, we are together with you because of your love, because of your blood shed on Calvary. This moment we want to be present to your presence among us, remembering the life of our dearly loved friend and mentor and brother, Dr. Kumar. Lord Jesus, we together want to praise you for his life, the many splendid, beautiful life, committed to love you and follow you to the end. எல்லாமே விட்டு உனக்காக மட்டும் வாழ்ந்த இந்த வாழ்க்கைக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துவோம். Lord Jesus, we want to praise you. Thanksgiving is on our lips this morning as we start this journey of the last funeral, the service. We together want to praise you, worship you for such a life given to us to see, to experience, and to emulate, and to live for your kingdom. Thank you, Lord. Thank you for his life in all sufferings. Thank you for the hope and certitude you gave him, which we all have witnessed. We praise you for that. We thank you for that. Lord, we want to remember the family at this time, especially Shanti, Priya and Jay, their families, the relatives, the friends from far and wide, the great company of the well-wishers. Lord, we pray for each one of them. Especially we want to pray for Shanti and children at this time of great grief and loss, even in the midst of tears, to grieve with them with the hope and this certainty that our dear brother is with you this morning and forever, resting, free from all sickness and suffering, rejoicing your presence. Lord, we want to bless the family, ask your blessing upon them in the coming days as the grief and loss become deeper in their life experience. May you be their companion,
Lord, we pray for the Mutt family, large family of friends. We pray for the missionaries for whom he gave his life. We pray for the work of the kingdom through them, throughout the length and breadth of our country. We commit them all into your hands. Lord, we pray for this service. Let this be a service which will move and touch our hearts, that we may be inspired, strengthened by the Holy Spirit to love you more and to follow you as this dear brother did in his life, all the years of his life. Lord, we want to commit each one of us attending, that we will renew our commitment for you, renew our calling. We commit this service into your hands. Every part of it will be touching our hearts, changing our hearts, renewing, refreshing, even in the midst of tears. The hope of
நாம் ஜெபிப்போம். வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கினீர்கள் சர்வ வல்லமுள்ள தேவனை, உம்மை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். அருமையான மிஸ்டர் ஜே ரத்னகுமார் ஐயா அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆரம்பம் அற்பமா இருந்தாலும் முடிவை சம்பூர்ணமாக்குகிற எங்கள் சர்வ வல்லமுள்ள கர்த்தர் உன்னதமான தரிசனத்தை, விலையேறப்பட்ட தரிசனத்தை கர்த்தர் கொடுத்து தரிசனத்தை காத்து கொள்ளவும் அதை நிறைவேற்றவும் உடைய மகனுக்கு நீர் கொடுத்த ஜீவனுக்காய், பலத்துக்காய், சுகத்துக்காய், ஆரோக்கியத்திற்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்தியாவில் ஏராளமான மிஷனரிகளையும் ஊழியர்களையும் நேசிக்கிற இந்த உன்னதமான பணியிலே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே அர்ப்பணித்து கடைசி நிமிடம் வரை ஆண்டவரே அந்த தரிசனத்திற்கென்று தன்னை அர்ப்பணித்து, தன்னை தாழ்த்தி, அந்த தரிசனத்திற்கு தன்னை கீழ்ப்படுத்தி எங்களுடைய தேசத்திற்கே நீர் சாட்சியாய் ஆசீர்வாதமாய் நீர் வைத்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, நீர் செய்த இவ்விதமான மகா பெரிய கிருபைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்ற வேத வசனத்தின்படி தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் கிறிஸ்துவுக்காக அர்ப்பணிக்கவும், மரணமே உன் கூர் எங்கே என்று சொல்லி, ஆண்டவரே இந்த மரணத்தினுடைய முடிவு அல்ல, ஒரு நித்திய வீட்டுக்கு ஆரம்பமாக உடைய ராஜ்யத்துக்கு நேராக தன்னுடைய ஆத்மாவை அர்ப்பணிக்க இந்த நாளில் நீர் கிருபை செய்திருக்கிறீர். தன்னுடைய ஓட்டத்தை, தன்னுடைய விசுவாசத்தை கடைசி மட்டும் காத்துக்கொள்ளவும், ஜெயத்தோடு தன் பிரயாணத்தை முடிக்கவும் ஆண்டவர் உதவி செய்தீர். உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்கள் அந்த தரிசனத்தின்படி நடக்க ஆண்டவரை நாங்கள் செபிக்கிறோம். அவருடைய எண்ணங்கள், அவருடைய விருப்பங்கள், அவருடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் நிறைவேற கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். அருமையாக குடும்பத்தார், பிள்ளைகள், நண்பர்கள் விட்டு சென்ற ஒவ்வொருவருக்கும் எங்கள் சமாதான பிரபுவே நீர் சமாதானத்தை தார். இது பெரிய இழப்பு, தாங்கிக் கொள்ள முடியாத, ஈடுகட்ட முடியாத மனபாரங்கள். ஆண்டவரே, நீர் ஆறுதலின் தேவன். எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறுதலை, சமாதானத்தையும் கர்த்தர் பொழிந்தருளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம். விசேஷமாக என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது என்ற அந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டதற்காய் ஸ்தோத்திரம். எங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டு. கடைசி எக்கால சத்தம் தொனிக்கும் பொழுது, இரட்சகராகி இயேசு கிறிஸ்து மேகங்கள் நடுவில் வரும் பொழுது, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் என்ற அந்த நம்பிக்கையோடு உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம், நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம், நாங்கள் முகமுகமாய் தரிசிப்போம் என்று சொல்லி உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். மீதமுள்ள ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஞானமும் உம்முடைய கிருபையும் வெளிப்பட நாங்கள் தாழ்த்தி உம்முடைய கரத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. Let's pray. Dear loving and living Father God, we praise you, we thank you for the life and ministry of our beloved and JJR. Lord, he was the chariot and horseman of our Indian missions in the past. Lord, you used him in a mighty way to meet the unmet needs of our Indian missionaries, Lord. You called him with a unique calling. You used him in a unique way. Lord, we thank you for that. Father God, we believe that now he is resting in the safe and secure place in your presence. But physically,
We are missing him very lot, Lord. Father God, we are praying for Santi Akka and all their family members. Lord, help them to stand again and to stay in the vision and mission of Sejayaraman, which was given by you, Lord. Use them again in the mighty way. Lord, you only can comfort them. You only can console them, Lord. Do it now. Father God, we are praying for all the staff members and for all the volunteers of Mud family. Lord, we are praying for the member mission leaders and all the missionaries. Help them to join their hands again, to work together to fulfill the vision of JIRM in the coming days. Lord, we are committing ourselves, we are committing Mud family into your hand. Lead us in proper way. In Jesus' name we pray. All glory be to God Most High. I stand before you as Appa wanted me to pay. Appa wanted me to be the only person to pay tribute. Actually, the whole service that is happening now was his wish, and we are fulfilling his wish. He had written a letter to Amma, Jay and I a few months ago. This was actually a second letter, and he clearly stated what he wanted to be done after he leaves this world. So to honor his wishes, we are following the order of service that we are doing right now. நம்ம பாடின பாட்டு உண்மை போல் யார் உண்டு எங்கள் அப்பாவுடைய ஒரு ஃபேவரட் பாட்டு. நம்ம பாட போகிற இன்னொரு பாட்டும் அவங்களுடைய ஃபேவரட் பாட்டு. நீங்கள் கொஞ்சம் பாடல்கள் கேட்டிருப்பீங்க காலையில். எல்லாமே எங்கள் அப்பா சொல்லிட்டாங்க முதல்லையே. சீடியை கொடுத்து நான் இறந்துட்டேன்னா இந்த பாட்டெலாம் பாடணும், நீங்கள் பூ வைக்கக்கூடாது, நீங்கள் என்னை அன்னைக்கே அடக்கம் பண்ணிடுங்க, சிம்பிளாக வைங்க, எனக்கு ப்ரேயர் மீட்டிங் வேண்டாம். ஸோ he had a lot of things that he had instructed us to do, and we want to honor him. So I stand before you to just share a few things. There are several things that I can talk about Appa. I just put down my thoughts in a piece of paper because I don't want to exceed time. He said a short service and then you should bury my body as soon as possible. Appa, you are one of a kind. Neer Visheshitavar. I praise and thank God because out of all the millions of people, God gave me you as my father. I'm not saying this, நான் சும்மா சொல்லலை, ஏன்னா நீங்கள் நிறைய காரியங்கள் செஞ்சீங்க, நீங்கள் செய்யாமலும் போயிட்டீங்க. I'm only saying this because இப்போ நான் இருக்கிற இந்த சூழ்நிலையில் என்னுடைய spiritual growthல I'm very happy that God enables me to appreciate the selfless life that you have lived so far. நீங்கள் நிறைய பேரை காட்டிலும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட், and I'm very very glad, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி நிஜமாவே, that you chose to live your life the narrow way. நிறைய காரியங்களை நீங்கள் உதறி தள்ளிட்டீங்க. When much in my younger days when I used to see people, I used to wonder, but now I understand. I vividly remember your commitment to God from my early days. How you were very determined and pleased to honor God in everyday affairs of life. சின்ன காரியம்னாலும் பெரிய காரியம்னாலும் எப்பவும் இது கர்த்தருக்கு பிரியமா, இது செஞ்சால் அவர் நாமம் மகிமைப்படுமா. We used to get irritated a lot because he will bring God into each and everything we do. At that point I didn't understand, but today I realize நம்மளுக்கு கடவுளை தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அவரை மகிமைப்படுத்துறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்காரு. And to see all of you here really overwhelms me because அன்னைக்கு நான் யோசித்தேன், என்ன நம்மளுக்கு அப்பா இல்லை, அப்பா ஓடிட்டே இருக்காங்க, வேறு வேறு காரியம் செய்கிறாங்க, குடும்பத்துக்கு வரமாட்டேங்கிறாங்களேன்னு. But today I have so many brothers, sisters, uncles, aunts, so much more God has given us.
because of what Appa did. And I also remember நிறைய பேர் உங்களை சிரிச்சு பேசியிருக்காங்க, உங்களை ஒரு மாதிரி ஏளனமாக பார்த்துருக்காங்க, உங்களை கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் யூ சோஸ் டு இக்னோர். அதெல்லாம் நீங்கள் பொருட்படுத்தவே இல்லை. The only purpose you had in mind was to be obedient to the master's call. Your thoughts were always out of the box. நீங்கள் நார்மலாக யோசிக்கவே மாட்டீங்க, நிறைய காரியங்களை வித்தியாசமாக யோசிச்சுருந்தீங்க. I also admire the creativeness in my father. And எப்போ அதை ஏதாவது ஒரு காரியம் கர்த்தர் சொல்லிட்டார் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்கன்னா, அப்படின்னு அவங்களுக்கு அந்த கன்விக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா, யார் என்ன சொன்னாலும் அவங்க அதை கவலையே பட மாட்டாங்க. அவங்க வந்து அதை செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு நிம்மதி இருக்காது. அதை ஓடிட்டே தான் இருப்பாங்க. சொல்லுவாங்க, யாரும் செய்யலைன்னா அவங்களே எடுத்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஐ ரிமெம்பர் நான் முந்தி அப்பா ஊழியத்துக்கு வரதுக்கு முன்னாடி மஜுரா கோட்ஸில் இருக்கும் போதும் அவங்க வந்து வேலைக்காக ரொம்ப ஓடுவாங்க. நிறைய காரியங்கள் ஓடி ஓடி செய்வாங்க. அண்ட் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்வாங்க. அதுக்கப்புறம் ஊழியத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க, நான் வந்து செக்யுலர் உலகத்துக்கு 20 வருஷம் உழைச்சேன், மாடு மாதிரி உழைச்சேன். இப்போ நான் வந்து ஐம் சர்விங் த இட்டர்னல் காட், ஹவு மச் மோர் ஐ ஹாவ் டு டூ. ஸோ எவ்ரி டைம் ஹீ வில் ஹாவ் அ செட் பேக் இன் ஹெல்த். அப்போல்லாம் சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க, போதும்ப்பா, சம்படி எல்ஸ் வில் டேக் கேர். இல்லை எனக்கு கொடுத்துருக்க இந்த வாழ்க்கை கடவுள் கொடுத்துருக்கிறது வந்து அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தணும். அதனால் எவ்வளோ நாள் என்னால் ஓட முடியுமோ நான் ஓட தான் செய்வேன். நீ வந்து என்னை ஸ்டாப் பண்ணாத, நீ எனக்கு ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லாத அப்படின்னு எப்போது சொல்லுவாங்க. ஸோ கடைசி வரைக்கும் ஓடிட்டாங்க. முந்தா நேற்று கூட அவங்களுக்கு வந்து பேச முடியல. அவங்க வந்து மாஸ்க் போட்டிருந்தாங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க எழுதுறதுலாம் he scribbled, he wanted to write. ஸோ பேப்பரை கொண்டு வா, பேனா கொண்டு வான்னு எழுதுவாங்க. இந்த லாஸ்ட் கேரன்ஸ் காப்பியை பார்க்கணுன்னாங்க, பட் பார்க்க அவங்களுக்கு வாசிக்க முடியல, ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் ப்ரோக்ராம் என்ன நடக்குது ஓடிசியில், யார் வந்திருக்கா, எத்தனை பேர், அப்படி அவங்களுக்கு வந்து அவங்க மைண்டெல்லாம் மட்டும்தான். அப்புறம் ஒன் மோர் திங், ஐ ஆல்சோ ரிமெம்பர் it was very difficult to work with you. And people who partnered with you in the ministry, I'm sure, will agree with me. You were a hard nut to crack. Because நீங்கள் ஏதாவது சொல்லிட்டீங்கன்னா அது அவங்க வழியில் செஞ்சாகணும். You will not go any other way because you are very convinced that this is what God wants. அப்புறம் as a parent, I remember ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க. நிறைய காரியங்களுக்கு நோ தான் சொல்லுவாங்க. அண்ட் எதுவுமே அவங்க கேட்டு நம்ம இஷ்டம் போல் செய்ய முடியாது. அவங்க சொல்கிறது எல்லாரும் வித்தியாசமாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் எங்கள் அப்பா வந்து இந்த வழியில் தான் இருக்கணும்னு வாங்க. அண்ட் த கான்வர்சேஷன்ஸ் வி ஹேட் இட் were very difficult for me to digest. எப்பவும் எனக்கு வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். அப்பாட்ட போய் ஷேர் பண்ணோன்னா அப்பா அக்ரி பண்ணுவாங்களா, ஷுவராக அக்ரி பண்ண மாட்டாங்கன்னு நினைப்பேன். பட் டுடே ஐ ரியலைஸ் all your comments, all your criticisms were aimed at helping me to look within, to see how I could do better. நான் எப்படி முன்னேறலாம், நான் எப்படி இன்னும் கடவுள் மாதிரி மாறலான்னு தான் நீங்கள் உங்களுடைய ஆசைகள். அது இன்றைக்கி தான், இப்போ தான் இல்லை, கொஞ்சம் வருஷங்களாக எனக்கு அது புரியுது. Although all of this was a bitter pill to swallow, now after being a parent, I realize all of it was meant to encourage me to live my life for the glory of God and not to miss out doing my best for God. Appa, you were a human in so many ways, and there are so many areas where you could have done better, I suppose. And ஒரே ஒரு காரியம் தான் I want to focus on today, and that is what I admire most in you, your unflinching obedience to God. It cost you a lot in worldly terms. எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். It was a very, very hard road, difficult road. Yet you chose to ignore those who considered you a fool and pressed on towards being a fool for the Lord. Your faith in the Heavenly Father has been tried, tested, and proven right, for the Lord has indeed blessed you beyond all measure. So, இன்னும் சொல்லிகிட்டே போகலாம் எங்கள் அப்பா பற்றி நிறைய காரியங்கள். அண்ட் இப்போ ஆஃப் லேட் இங்கே அப்பாவோட கொஞ்ச நாட்கள் நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க கிருபை தந்தார். நான் பேசின மக்கள், அப்பா வந்து பார்த்த மக்கள், இன்னைக்கு நேற்று பேசின நிறைய பேர் வந்து நிறைய காரியங்களை ஷேர் பண்ணிங்க. அண்ட் we are so privileged that it was our father who made a difference in your life. And
அந்த we would like to know அப்பா என்ன செஞ்சுருக்காங்க. அதுக்கு தான் இந்த மீட்டிங்கில் கூட we have a pieces of paper outside and what any impact that Appa made in your life, we would like to know about it. So if you could take time to just write it, we would want to do something more about it. அப்புறம் இன்னும் ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். அப்பா வந்து ப்ரேயர் மீட்டிங் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால we are just having a service today and that's it. ஆனால் நாங்கள் as a family we desire that maybe he said that maybe after some time you can have a Thanksgiving meeting. மற்ற எங்கெல்லாம் இருக்கோ எங்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுதோ அங்கே அந்தந்த ஏரியாவில் நீங்கள் வந்து ஒரு தேங்க்ஸ்கிவிங் செலிப்ரேஷன் ஆஃப் மை லைஃப் வேணால் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு ஒன்று சொன்னாங்க. ஸோ அப்பாவுடைய பர்த்டே இன்னும் 3 weeks வருது on Feb 7th. So he will be 72. He would have been 72 on that day. So maybe we can plan on having something in different areas. It's just a thought. I leave it to you to celebrate Appa's life. Maybe that will be a time when you can share your tributes to Appa. So இன்னைக்கு to honor him, it's very simple and a small service. ஒரே ஒரு காரியம் என்கிட்ட சொன்னாங்க. அப்பா கைப்பிடிச்சிட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி he wanted to say something. அப்போ கடவுளை விட்டுறாத, அவருடைய பாதையில் நட, அப்புறம் மட்டை மறந்துடாதீங்க, மட்டின் காரியங்களில் ஈடுபடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இது வந்து யூனிட்டி, அது அவங்க ரொம்ப கடைசி காலங்களில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டது வந்து நம்ம வந்து ஒரே தேவனை சேவிக்கிறோம், எல்லாரும் நம்ம வந்து இணைந்து செயல்படணும், நம்மள வித்தியாசங்கள் இருக்கக்கூடாது, நம்ம வந்து we should do great things together for the glory of God எப்போ சொல்லுவாங்க. So it's my prayer that Appa has passed on the baton and each of us will take it up. நிறைய காரியங்கள் படிச்சிட்டோம், நிறைய சொல்லி கொடுத்துட்டாரு சாமி அப்பாவுடைய வாழ்க்கை மூலமாக. அதை நம்ம உண்மையாக நம்மளுடைய கால முடி வரை நம்ம அதை தொடர கர்த்தர் நம்மளுக்கு உதவி செய்வாராக. All glory be to God. All you walls in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb. All your garments spotless are in white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb? The bridegroom cometh, and your robes be white. Are you washed in the blood of the Lamb? Bring your soul, be ready for the man's bride. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul-cleansing blood of the Lamb? All your garments spotless are in white as snow. Are you washed in the blood of the Lamb? கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதின 2ஆம் நிருபம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் முதல் 11ஆம் வசனம் வரை. 2 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனம் முதல் 11ஆம் வசனம் வரை. நமது கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவனுமாய் இருக்கிறவருக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதலினாலே எந்த உபத்திரவத்திலாகிலும் அகப்படுகிறவர்களுக்கு நாங்கள் ஆறுதல் செய்ய திராணியுள்ளவர்களாகும்படி எங்களுக்கு வரும் சகல உபத்திரவங்களிலேயும் அவரே எங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர். எப்படியெனில் கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகள் எங்களிடத்தில் பெருகுகிறது போல கிறிஸ்துவினாலே எங்களுக்கு ஆறுதலும் பெருகுகிறது. ஆதலால் நாங்கள் உபத்திரவப்பட்டாலும் அது உங்கள் ஆறுதலுக்கும் இரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும். நாங்கள் ஆறுதல் அடைந்தாலும் அதுவும் உங்கள் ஆறுதலுக்கும் இரட்சிப்புக்கும் ஏதுவாகும். நாங்கள் பாடுபடுகிறது போல நீங்களும் பாடுபட்டு சகிக்கிறதினாலே அந்த இரட்சிப்பு பலன் செய்கிறது. நீங்கள் எங்களோட கூட பாடுபடுகிறது போல எங்களோட கூட ஆறுதலும் அடைகிறீர்கள் என்று நாங்கள் அறிந்து உங்களை குறித்து உறுதியான நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம். ஆகையால் சகோதரரே, ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட்ட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை. என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கிற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று. நாங்கள் எங்கள் மேல் நம்பிக்கையாய் இராமல் மரித்தோரை எழுப்புகிற தேவன் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கத்தக்கதாக மரணம் வரும் என்று நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே நிச்சயித்திருந்தோம். அப்படிப்பட்ட மரணத்தினின்றும் அவர் எங்களை தப்புவித்தார், இப்பொழுதும் தப்புவிக்கிறார், இன்னும் தப்புவிப்பார் என்று
அநேகர் மூலமாய் எங்களுக்கு உண்டான தயவுக்காக அநேகரால் எங்கள் நிமித்தம் ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்தப்படும் பொருட்டு நீங்களும் விண்ணப்பத்தினால் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Bible reading is taken from 2 Corinthians chapter 1, 3 to 11. 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 11. Praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same suffering we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope, that He will continue to deliver us. As you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Praise be to the Lord. I share with all of you in this very sad hours. All these past few hours we had been filled with sorrow and sadness. We are struck. Some of us are emotionally broken. Some of us are frozen. We don't know what to do, how to respond to it. I also share the same feeling. First of all, I wanted to say a few words. Anand was a special person, chosen by God to be brought into my life. God gave a bonding, a growing bonding over many years. And I've been blessed spiritually, even though I was in ministry for a long time. I learned a lot from Anand, which I have not learned in books, personal experience. சீஷத்துவத்தை பற்றி ஆண்டவராய் இயேசுவின் சீஷராக இருக்கிறது என்ன அப்படின்றால் என்ன என்று எவ்வளவோ படித்திருக்கிறேன், கேட்டிருக்கிறேன், சபா நிறைந்த பிரசவமாக கேட்டிருக்கிறேன். ஆனால் அண்ணனை தெரிந்ததிலிருந்து ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷர் என்பதை பார்த்தேன். இது ஒரு நாள் அல்ல, ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு சூழ்நிலையில் நான் பார்த்தேன். ஒரு ட்ரூ disciple of Jesus Christ every day, which is very very difficult for all of us. பாருங்க, அவங்க விருப்பத்தை சொல்லவே மாட்டாங்க எப்போதுமே. அந்த விருப்பத்தையுமே அவங்க வெறுத்துட்டே இருப்பாங்க. இந்த தேவனுடைய வார்த்தையில் சொல்லப்படும் இந்த செய்தியிலே அவங்க விருப்பத்தை சொன்னாங்க. நேத்தான் எனக்கு தெரிந்தது, இந்த கூட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மரணம் என்ன, கிறிஸ்தவர்களுக்கு உண்மையாக நேசிக்கிறவர்களுக்கு மரணம் என்பது என்ன என்று சொல்ல வேண்டும். அவங்க அண்ணனுடைய விருப்பத்தை நான் நிறைவேற்றுவதிலே மிகவும் ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழல். ஏனென்றால் மரணம் என்பது ஒரு கொடிய காரியம். மரணம் திருப்ப முடியாத ஒன்று. மரணம் நிரந்தரமான நித்தியமான முடிவை கொண்டு வருகிறது. மரணம் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் தவிடுபொடியாக்கிவிடும். மரணத்தை தவிர்க்க முடியாது, மறுக்க முடியாது, ஒரு விதமாக சொல்ல போனால் மறக்க முடியாது. மரணத்திற்கு தப்ப முடியாது. Death is inevitable. Death is irreversible. Death is the most devastating
even that happens, when we lose somebody by death, it's a great devastation takes place. But in the midst of all that, along with grief, shock, disappointment, we have the anchor of hope and spirit. We are standing. Though we are shaken, we are not fallen. So we need to reflect on that. A time like this is recommended in the Bible. We need to have opportunity to go and visit a place when somebody dies, because no other event can help us to reflect about us. One day, any one of us will be like this. You have to imagine like what will happen, not our earthly achievements. அண்ணனை பற்றி சொல்லும்போது மற்ற எப்படி கொஞ்சம் வருடங்களுக்குள்ள எவ்வளவு அதிகமாக ஆண்டவர் செய்ய கற்று தந்தார். இந்த சாதனைகளை பார்ப்பதை விட சாதனைகளின் காரணத்தை நாம் அதிகமாக யோசிப்போம். சாதனைகள்னா இயல்பா ஸ்பான்டேனியஸ் அவுட்புட் ஆஃப் வாட் ஹி வாஸ். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு அனுதின சீஷனா. அனுதினமும் சுயத்தை வெறுப்பது என்றால் என்ன? அனுதினமும் சிலுவையை சுமந்து செல்வது என்றால் என்ன? அனுதினமும் தாழ்மையானது என்றால் என்ன? Passionate life. Surely I'll miss very person. இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அதிகம் தேவையாக இருக்கு. ஏராளமான பிரசங்கிகள், போதகர்கள், ஊழியர்கள் இருக்காங்க. ஆண்டவர் தான் கொடுத்தார். ஆனால் ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிள், வெரி ரேர், வெரி யூனிக். எல்லா கஷ்டமான சூழ்நிலையில, ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சூழ்நிலையில கொஞ்ச நேரம் அவங்க கூட இருந்தோம்னா இயேசு என்ன விரும்புகிறாரோ அதான் செய்ய விரும்புகிறாங்க. நல்லா தெரியணும். அவங்க ஆண்டவர் இப்பொழுது தன்னோடு கூட இருக்கும்படி எடுத்துக்கொண்டார். மரணத்தை பற்றி சில காரியங்களை நான் சொல்ல வேண்டும். முதலாவது, மரணம் மற்றவர்களுக்கு ஒரு திருப்ப முடியாத முடிவாய், ஆண்டவரை அறியாத மக்கள் அல்லது உண்மை இல்லாமல் பெயர் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மரணம் அவ்வளவுதான். சிலர் சொல்றாங்க மரித்த ஆண்டோட்ட போயிடுவாங்க. கிறிஸ்டியன்ஸ் இறந்தா லெஃப்ட் ஆஃப் ஹெவன். ஆனால் அது உண்மை அல்ல. யார் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிறார், யார் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசித்து நித்திய ஜீவனை அடைகிறார்களோ அவர்களுக்கு தான் மரணம் கிறிஸ்துவுக்குள் மரிப்பது. பெயரோ பாரம்பரியமாக ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் மரணம் இருளாயிருக்கு. மரணத்தினாலே பயங்கரமாய் அவர்கள் பாதிக்கப்படுகிறார். அதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தா இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி ஒரு 3 வாக்கியம் சொன்னாங்க. மரணத்தை சொல்லாம சொன்னா highly incomplete. Whenever we speak about Jesus, almost 3rd or 4th statement we have to tell about Jesus dying. Thanks be to God. Death is more connected to Jesus than to any man down through the history. ஆதியாகமத்தை பார்ப்போம்னா அங்கே தேவன் பயன்படுத்திய ஒரு 4 அல்லது 5 வாக்கியங்கள்ல ஒரு முக்கியமான சொற்றோட, இதை புசிக்கும் நாளிலே நீங்கள் சாகவே. நான் யோசிப்பேன், எப்படி ஆதாம் ஏவல் நமக்கு டெத் பார்க்குறோம், டெத் விட்னஸ் நிறைய பேர் இறக்குறத பார்த்துருக்கோம் சுற்றிலும். சிலர் நான் வேலை செய்யும்போது என் கையிலே உயிர்ப்பு இருந்தது. அவங்க கருத்தை தாங்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது அவங்க அப்படியே மறைத்ததை நான் பார்த்தேன். கூட இருந்தது, இதே சமயத்தில் கூடயே இருந்தது. நம்ம டெத்தை உண்மையாக பார்க்க முடியாது, ஆனால் உயிர் போகிறது நல்லா பார்க்கணும். அப்போ மரணத்தை பற்றி தேவன் முதலாவது சொன்னார், இதை புசிக்கும் நாளிலே நீங்கள் சாகவே சாவீர்கள் சொல்லு. You will die soon. You will surely die. Anna, very unfortunately, Satan deceived. We know the story. Adam and Eve died. That was the time death, the first time took place. இங்கே உள்ள சிறந்த தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு முக்கியமான ஊழியம் ஆறுதலின் ஊழியம், comforting ministries, blessed families. எப்படி ஆண்டவரெல்லாம் அண்ணனுக்குள்ள கொடுத்தாருந்தல்ல, முன்னாடியே வரமாட்டாங்க. இங்கே அவங்க முன்னாடி நின்று பேசினாங்கன்னா செய்தியெல்லாம் மறந்துடுவோம். அந்த இம்பேக்ட் இன்னைக்கு வர
that was his life. இன்னைக்கு அவங்க நம்மளை விட்டு போயிட்டாங்க. ஆனால் தேவன் அந்த காரியத்தை சொல்லும்போது அந்த மரணம் ஏற்பட்டதுனால பாவத்தின் சம்பளம் அதை மாற்றுவதற்கு இயேசு இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டார். இயேசு மரிக்காமலே அவரால் ரட்சித்திருக்க முடியும், சர்வபலம். ஆனால் மரணத்தை கொண்ட சரீரத்தை தெரிந்து கொண்டு மரணத்தை ருசி பார்த்து மரித்து சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி பாடுபட்டு மரித்து அடக்கமனப்பட்டு உயிரோடு எழுப்பி மரணத்தை வென்றார். ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் ஒரு நாளைக்கு 1-2 தடையாக அந்த வாக்கியத்தை சொல்லணும். கிறிஸ்து எனக்காக மரித்தார், கிறிஸ்து எனக்காக பாடுபட்டு மரித்தார். அவர் மரணத்தை வென்றவர், அவர் மரணத்தை ருசி பார்த்தவர். நான் மரிக்கலாம், வேதத்தின் பிரமாணம் எல்லாரும் மரித்தாக வேண்டும். Appointed men to die, but Christ has died. நம்மெல்லாம் யாருக்காகவும் மரிக்க மாட்டோம், ஆனால் இயேசு எல்லாருக்காக மரித்தார், நமக்காக மரித்தார், எனக்காக மரித்தார். மரணம் இப்படிப்பட்டது. மரணத்தை ஒரு அழைப்பாக கிறிஸ்தவர்கள் கருதவில்லை. Death is a calling. நிறைய காலிங். மனதும் அழைக்கிறார், பின்பற்ற அழைக்கிறார், நாம் பரலோகத்துக்கு போகும்போது ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்க அழைக்கிறார், ஒரு முக்கியமான காரியத்தை செய்ய அழைக்கிறார். மரணம் என்பது ஒரு அழைப்பு. இது ஒரு அனுப்பப்படும் ஒரு நன்றி ஜெபம். அப்படி சொல்றதுனால நமக்கு துக்கம்லாம் உடனே போயிடும், கண்ணீர்லாம் வராது. கண்ணீரோ, இழப்பின் வேதனையோ, நன்றியோ, நம்பிக்கையோ ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார். அவர் அழைத்திருக்கிறார், நம்மை அழைக்க போகிறார். கிறிஸ்துவுக்குள் மறிக்க வாழ்கின்ற எல்லாரையும் ஒரு நாள் அழைக்க போகிறார். ஒருவேளை ஒரு சிலருக்கு மரணம் வராது. ஏனென்றால் கடைசி காலத்தில் we live in the last lap of அநேக இங்கே இருக்கிறவர்கள் மறிக்க வாய்க்கிறது. இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறது. ஆனால் ஒரு சிலரை ஆண்டவர் அழைக்கிறார். மரணத்தை பற்றிய தெளிவான எண்ணங்கள் நமக்கு, மரணத்தை பற்றிய பயம் இல்லாமல் மரணத்தை பற்றிய நிச்சயம் ஒவ்வொருத்தரும் இருக்கிறது. நான் மறிப்பதற்கு முன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும், அதுதான் அண்ணா வார்த்தையில் பார்க்கணும். He chose the very specific thing God wanted to do. Nothing else. நிறைய செஞ்சு ஏதாவது ஒன்று specifically chose. He lived the life. He obeyed. அவங்களுடைய லைஃப் முழுவதுமே obedience and faith. Obedience of faith or faithful obedience. விசுவாசத்தோடு ஒரு காரியத்தை கீழ்ப்படியல, வாழ்நாளே கீழ்ப்படிந்துட்டே போய் ஒரு அழைச்சிட்டார். நேரத்தை என் கூட வந்து என் கூட இவ்வளோ வேலை செய்தார், என்னோட இருந்து அழைத்தார். நான் சொன்னேன், மரணம் ஒரு அழைப்பு, மரணம் ஒரு அனுபவம். அது புரிஞ்சுக்கிறது வித்தியாசமா இருக்கு. 1-2 நிமிடம் அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். நம்ம எல்லாருக்கும் நமக்கு பிரியமான ஒருவரை மறிப்பது, மரணத்தில் இழப்பது, we experience sadness. Truly, we don't know. A person dies. That is a very mysterious experience for them. ஒரு குழந்தை பிறகும்போது அழுது. It's an experience for a child to be born, along with scientific facts. மரணம் ஒரு அனுபவம். மற்றவர்களுக்கு அது ஏதோ விழுந்து அவ்வளோதான். நமக்கு வந்து ஆண்டவர்கிட்ட போகிறோம், வாசல் திறக்கிறது. இருளை பார்க்கிறோம், தாண்டின உடனே வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறோம். மரணம் ஒரு அனுபவம். இயேசுவின் மரணத்தை நாம் யோசிக்கிறோம். இதே இடத்திலே நாம் பலமுறை கிறிஸ்துவின் மரணத்தை நினைப்பதற்காக கர்த்தருடைய பந்தியிலே சேர்ந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொரு முறையும் கிறிஸ்துவின் மரணத்தை பற்றி நாம் யோசிக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் மரணம் பெரிய ஒரு ஆவிக்குரிய அனுபவமாக இருக்கிறது. அவருக்கு சரீர பிரகாரமான அனுபவம் இருக்கிறது. I always think Christ's death was not assassination. It was not due to heart attack. It was not just accidental death. Christ chose to die for us. ஏன் அப்படின்னா ரத்தம் எல்லாம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என் ஆவியை பிதாவே உம்மிடத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் சொன்னார். He dismissed, he had that hold of life, he just gave it to the Father. So such a Lord we have him in our hearts. That gives us strength in this moment. மரணம் ஒரு அழைப்பு, மரணம் ஒரு அனுபவம், மரணம் ஒரு ஆசீர்வாதம்.
இங்கே கவனித்துக் கொண்டே இருக்கும்போது நான் யோசித்தேன், எல்லாரும் அந்த death unites. Death unites. Every time I have the opportunity to lead the Lord's table, I always Christ died for us. Our difference, நிறைய doctrine, one thing common, Christ died for us. Not the doctrinal unity, only one great two. Christ died for us. Christ died for us. இதற்கு ஆண்டவர் சொல்றார், என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள். கடைசியா மரணம் இருக்கும்போது பெரிய தூக்கம் வருது. அந்த தூக்கத்துல தேவனுடைய ஆறுதல் நமக்கு கிடைக்கிறது. எத்தனையோ பேர் இங்க வந்து ஆறுதலை பெற்றுட்டார். ஆச்சரியமா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கம்ஃபர்ட், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட், இஸ் த கம்ஃபர்ட். ஸோ நாம் அடிக்கடி மரணத்துக்கு எல்லாரும் ஆயத்தமாக. அண்ணனுடைய வாழ்க்கையில் டாமினண்டாக இருக்க ஒரு நோட் என்னன்னா, he was always prepared to meet the Lord. நான் many times இந்த இடத்துல அண்ணன் பேசுறத பலமுறை கேட்டேன். ஒவ்வொரு நாளும் எனக்கு புதுசாக தான் வந்து கொடுக்குறாரு. ஒவ்வொரு நாளும் என்னைக்கு நாளும் போயிட்டு இன்னைக்கு கூட போகணும். கான்ஃபிடென்ட்டாக கிளியராக பேசுறது என்ன மனசுக்கு அப்படியே பத்திரம் வச்சேன். அவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்மகிட்ட உயர்ந்தாங்க, மறுப்பும் இன்னும் பேசாங்க. என்ன ஒரே ஒரு மெசேஜ், be prepared to meet the Lord anytime, every day. Death can come the most unexpected time. I just share a brief thought and I close. அண்ணனுடைய வாழ்க்கை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப சஃபரிங் ஆகும், கஷ்டமாக இருக்குது. எவ்வளோ ஜெபம், ஏன் ஆண்டவர் இவ்வளோ பேருடைய சஃபரிங்க்கு அவங்க ஆண்டவர் உதவி செய்திருக்குது, அவங்க சஃபரிங்கை போக்குறதுக்கு. இவங்களுக்கு ஏன் இந்த சஃபரிங் வேணும், ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படணும், இது ஹீல் பண்ணலாமே. ஹீலிங் நடந்தது, நிறைய முறை நடந்தது, மிராக்கிளஸ் ஹீலிங் நடந்தது. அங்கே அவங்களுக்கு பாடியில் சில காரியங்கள் அவங்க அனுமதிச்சிருக்காங்க. அடிக்கடி கஷ்டப்படுவாங்க, இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க. அப்போ ஒரு தாட் க்ரீட்டில் இருக்கு, க்ரீட் விசுவாச பிரமாணம். Jesus died. Jesus suffered and then, just died. He suffered all 3 days. All the time, most of the time when you are serving people. After that, he died suffering. In that sense, I understand Christ-like life, Christ-like suffering, carrying suffering. அவங்களுடைய பலவீனம் நீங்கி பிறந்தல, பலவீனத்தில் மத்தியில் பலவீனம். அதுக்காக நம்ம நன்றி சொல்லுவோம். ஒரு அழகான வார்த்தை ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டேன். என்னன்னா, ஒரு பயிர் சேரத்துக்கு ஒரு டீம் புறப்பட்டாங்க. ஒருத்தர் மட்டும் நான் வந்து கண்டிப்பாக போவேன்னு போனார். எல்லாம் சொன்னாங்க வேண்டாம் வேண்டாம் வேண்டாம். நம்மளாம் திரும்ப போயிட்டு சொல்லியிருக்கோம், என்ன கூட சொல்லியிருப்பாங்க, போதும் நிறைய பண்ணிட்டீங்கன்னு, எனக்கு நான் நல்லா தெரியும், இதுக்கு மேலே யாரும் பண்ணவே மாட்டேன். எனவே he will not listen. அதே போல் அந்த மனிதன் போயிட்டே இருந்தார். எல்லாரும் சொன்னாங்க, எவ்வளோ சொல்லி கேட்கல. அவர் ஒரே ஒரு நோக்கம், அந்த உச்சத்தை அடையணும். போனவர் வரவே இல்லை. அப்புறம் அந்த பார்ட்டி போய் பார்த்தா he died because of cold. அவர் அங்கேயே தூக்கிட்டு வர முடியல. அங்கேயே ஒரு சிம்பிளாக இருந்துச்சு, ஒரு போர்டு வச்சாங்க, he died kindly. He died. அதை பற்றி யோசிக்கும் போது he died suffering. He died serving. Let us have that. Shall we become quiet for some moments? Father, we thank you. We have started feeling the absence of what we have done. We may continue to feel this. You will never leave us.
you will minister the comfort of the Holy Spirit. Work in us that we will be faithful disciples of Jesus every day till the day we meet you. What a life! We thank you. And then he served, he died, he suffered and died. We thank you for the power of resurrection. We remember Paul's words, that I may know the sufferings of Jesus Christ, partaker of the suffering, to participate in the power of resurrection. In Jesus' name we pray. Amen. தேவன் ஒரு மனிதனை, நமக்கு பிரியமானவனை தெரிந்து கொண்டு இந்திய தேசத்தில் மிஷனரி நலனை ஆரம்பிக்க, அதை செயல்படுத்த, மென்மேலும் தொடர்ந்து செயல்படுவதற்கு அதை ஊக்கப்படுத்த தமக்கு பிரியமான தன்னுடைய மகனை தன்னுடைய இரத்தத்தினால கழுவி அந்த ஊழியத்தை கொடுத்தார். அதுதான் அருமையான அண்ணன் ரத்னகுமார் அண்ணன். அதற்கு நாங்கள் சாட்சிகள். ஆண்டவரை துதித்து ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் அவர்கள் ஆரம்பித்த வெரி இன்சிக்னிஃபிகண்டாக ஆரம்பித்த ஊழியம், but it has a significant vision. It has a very significant mission. 3 விதமான இந்த ஊழியக்காரனுடைய நலனை விசாரிக்கிற விதத்தில் 3 விதமான ஊழிய ஆகுபாடுகளை, ஊழிய ப்ராசஸை அவர் ஆரம்பித்து வைத்தார். முதலாவது, his heart is always for missionaries. ஊழியக்காரன், மிஷனரிஸ் ஆனாலும், பாஸ்டர்ஸ் ஆனாலும், கிறிஸ்டியன் ஒர்க்கர்ஸ் ஆனாலும், all the time he says, first and the foremost, that we exist in mud is for missionaries. நாம் மட்ல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் முதலும் முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் ஊழியக்காரங்களுடைய நலனை விசாரிக்க ஊழியம். அதன் மூலமாக அநேக மிஷன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப், சர்ச் பாடிஸ் இந்த ஊழியத்திலே பங்காளராக வந்தார்கள். 2வது படியாக, இந்த ஊழியக்காரர்களே நாம் மாத்திரம் தனியாக பண்ண முடியாது. ஒரு பெரிய ஒரு ஜன கூட்டத்தை இதுக்காகவே ஏற்படுத்தணும்னு சொல்லி Lord raised caregivers. இந்த caregivers மூலமாக ஜெபங்கள் அனுதினம், ஒவ்வொரு வாரம், ஒவ்வொரு மாதம் இந்த ஜெபங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு வந்திருக்கிறாங்க. 3வது படி, நம்ம மாத்திரம் செய்யக்கூடாது, சபையோடு சேர்ந்து செய்ய வேண்டும். சபையில் போய் இந்த தரிசனத்தை சொல்ல வேண்டும். இந்த மிஷனரி கேர், இந்த மிஷனரி நலன், இந்த மிஷனரியை விசாரிப்பின் ஊழியம், இது சபைக்கு முக்கியமானது. இது சபை பொறுப்படுத்தி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி the Lord enabled him to go to the church and cast this vision. இந்த 3 படியிலே இந்த ஊழியங்கள் நடைபெற்று வந்திருக்கிறது. இங்கே ஒரு சிலராய் கூடி இருக்கிறோம். இந்த 3 படியில் இருக்கிற இந்த 3 விதமான இந்த ஊழியங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்ற நீங்கள் எல்லாரும், நாம் எல்லாரும் இங்கே கூடியிருக்கிறோம். I think the heaven rejoices. Especially want to thank and appreciate and acknowledge the pastors' fellowships, the regional caregivers who have come and participate in this. குறிப்பாக we got greetings, condolence messages from IEM. Raja Singh is here with us, the General Secretary, FMPB, ICGM, Christ for All Ministries, Mahane Ministries,
BYM, CFH Hospital. I think we are indebted to the ministry rendered by CFH Hospital, particularly to JJ Rannan and the family. Gilgal Mission, Asia Evangelistic Fellowship of India, Maharashtra Village Ministries, CGMM, Madurai Grace Ministries, Kochalan this year, and Follow Up Ministries, Pastor Selvin, who led us in the devotion, and Voice of Shepherd from Vellore, Voice of Hope, NMS, UESI, இது போக நிறைய பாஸ்டர்ஸ் ஃபெலோஷிப் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர், ஒட்டஞ்சத்திரம், மதுரை, நிலக்கோட்டை எல்லாம் வந்திருக்கிறார்கள். We want to recognize them. எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்தை கொடுக்க முடியாது. The time is very short for us, but we want to acknowledge. Above all, we want to acknowledge IMA, India Missions Association, representing all the member missions in India. We want to thank you for your prayers. We want to thank you for standing with us, especially with the family of JJR, and continue to uphold us. We need more prayers. We need more God's grace. அவங்க இருந்த வரைக்கும் இப்படி போங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒருவேளை சரீர பிரகாரமாக அன்னை இல்லாட்டாலும், I think in the spirit, JJR lives in us. Along with the Spirit of God and through the Spirit of God, JJR inspires us, He lives in us. And we assure you, the ministry of MUT will continue to grow, continue to do in the values, in the ethos that the founder, JJR has laid in the hearts of all of us. Think of one thing that Annan's life has impacted our life, and thank God. One thing. There is no one who is seated here whose life has not been touched. Pastor Selvin testified that. Dr. KV testified that. I know every one of you will be able to testify that. Let's take one moment, just a second, and thank God for his life, the way it impacted our life personally. Personally, how his life has impacted. Father, we thank you, we praise you for the life of JJ Ratnakumaran. Lord, if we are all assembled here today, it's because of that vision, your heart that burned for your children in your vineyard who needed special touch, physically, emotionally, and spiritually. That you raised up your servant who could stand at the gap on behalf of you and missions in India, and churches and pastors in India, and cry out to you for their lives, for their emotional being, for their spiritual being, and their physical being. We thank you for Anand's life. He has run the race. He has completed the race. And now you have kept for him a crown in glory. We thank you for everyone who has come over here to pay their last rites, to have a glance of this great leader, great servant of God, great disciple, great humble servant who washed the feet of others, whose heart broke what broke your heart. Lord, we want to submit ourselves before you, that we as mission leaders, MUT leaders, church leaders, church network groups, that we want to serve this nation of ours and your servants who serve with us with the same passion that He had, O Lord. Put that into us. Let that spirit of service come into each one of our hearts.
Come what, we will not give up. We will continue to serve you till the end. Suffering is a way to see to your glory. He has set that example to us, O Master, in the midst of his suffering, yet his radiant face always thought about others and not about self. We thank you, we praise you. We want to submit our lives before you. We want to make a commitment before you, Lord, that we will continue to serve you the way you want us to serve, and the example that Ratna Marunan Annan has set before us. We pray for the family. Lord, we have no words to express, but we pray that the peace of God which passeth all understanding comfort them, console them, encourage them, and lift them high at this time. Our words will not suffice, but your touch will surely do it. We pray that your presence would be with them at all times and all moments. That memories of what Anand has done would be with the family and with us. And Lord, every action that we do, that we'll be able to reflect on and see what is the motive behind what we do. As we move on from here to go to the burial ground, we pray that everything would go as per your plan and the purpose for which it is planned out, O Master. To that extent, we submit all our lives into your hands and ask this prayer in Jesus' matchless name. Amen. Amen. பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக. வேண்டிய ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தார். விரோதமாய் குற்றம் செய்வதற்கு நாங்கள் மன்னிப்பது போல குற்றத்தை மன்னிக்கிறோம். சூழன் பேசிய பண்ணாமல் தீங்கிருந்து ரட்சித்துக்கொள்ளும். ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட அருமையான குடும்பத்தினரிடமும் மற்றுடைய பெரிய அளவில் குடும்பத்தோடும் எல்லாரும் இன்றும் என்றும் தங்கியிருப்பதாக. ஆமென். ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவதுமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். வேண்டாம், பார்த்துவிட்டு நாம் அப்படியே பேசலாம். Amen.
நீ கேரி பண்ண போறியா? நீங்கள் கேரி பண்ண போறியா? ஷூ போட்டுக்கணும். ஷூ போட்டுக்கணும். நம்ம ஷூ போட்டு ஆமாம், அவ்வளோ தூரம் போக முடியாது. செப்பல் இருக்கால செப்பலில் போக முடியாது. ஆமாம், அங்கே கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். போகும்போது அங்கே எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஆமாம், டக்குன்னு போகும். அவர் இவர் இல்லை டீம் இருக்காங்க. அவரும் இருக்க வேணாம், நீங்கள் இருக்கீங்க. வீட்டு ஒருத்தர் அப்படியே கையில் பண்ணுவோம். அண்ணே அண்ணா இந்த ஜூடாலாம் உள்ள வர சொன்னோண்ணே. மாலையெல்லாம் எடுத்து போட்டு அண்ணே. மாலை
ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂದುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂದುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂದುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂದುವರೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಂದುವರೆ அப்பா நன்மையான வேலை கொடுத்து மாபெரும் கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா இழப்பை சந்தித்த எங்கள் குடும்பங்களுக்காக ஆண்டவரே. அப்பா கர்த்தர் ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு ஆண்டவரே ஆத்மாக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் சாமி. அப்பா இந்த இடத்தை கர்த்தர் நீர் நிரப்புவீராக. அப்பா அவருடைய தரிசனத்தை லோகத்தை நீர் மாத்திரம் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. அப்பா எங்களுக்காய் பரிதபிக்கிற ஆண்டவரே ஒரு தகப்பன் ஆண்டவரே. அப்பா உம்மிடத்துல நாங்க கொடுத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே, விதைத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இது போல ஆண்டவரே 30, 60, 100 நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாய் எங்களுக்கு ஆதரவற்ற நிலையில் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆதரவுக்கு தரத்தக்கதாய் அப்பா எங்களை தோல் தட்டி தூக்கி விடத்தக்கதாய் அப்பா எங்களோட கூட இருந்து ஆண்டவரை பயணிக்கத்தக்கதாய் ஒரு தகப்பனை கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரை எழுப்பி தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் ஆண்டவரை மகன் மூலமாய் செய்த அநேக நன்மையான காரியங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒவ்வொரு பிலவட் ஃபேமிலி சார்பில் ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு கோடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா அப்பா இது எல்லாம் ஆண்டவரே அங்கிளுக்கு கிரெடிட் ஆகட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா பரலோகத்தில் அவருடைய ஆண்டவரே சொத்துல கிரெடிட் ஆகட்டும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய ஒவ்வொரு சொட்டு கண்ணீரையும் அப்பா எங்கள் அழுகையை ஆனந்த கழிப்பாய் மாற்றினீர் ஆண்டவரே. அதற்கு கருவியாய் ஆண்டவரே அருமையான மகனை எடுத்து பயன்படுத்தினீர். அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். அப்பா நாங்கள் இழந்து நிற்கிறோம். கர்த்தர் நீர் எங்களை நிரப்புவீராக. அப்பா உங்களுக்கு ஆண்டவரே அருமையான மகன் கிடைச்சிட்டாரு, எங்களுக்கு ஒரு அருமையான தகப்பனை இழந்து நிற்கிறோம் சாமி. இந்த நேரத்தில் கர்த்தர் நீர் எங்கள் இழப்புகளை ஈடுகட்டுவீராக, எங்களோட கூட இருப்பீராக. பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க. மீதியான பகுதி முழுவதும் உடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். மீதியான எங்கள் காலங்கள் முழுவதும் உடைய கரத்தில் ஒப்படைக்கிறோம். கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்வீராக. அருமையான ஆண்டவரே எங்களோட குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் எங்கள் இருதயத்தின் ஆத்மார்த்தமாய் ஆண்டவரே எங்களுடைய எல்லா காரியத்துக்கான கிரெடிட்ட அந்த குடும்பத்தாருக்கு கர்த்தர் நீர் ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தர் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, பலப்படுத்துங்க. ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேர் ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. மூடி யாராவது ஒரு வேலை கடிச்சு
குடும்பத்தினரும் மற்றவரும் பார்த்து முடித்த பின்பு போதகர் நம்மை வழிநடத்துவார். அதைத் தொடர்ந்து அருமையான அண்ணனுடைய உடல் தொடரும். அதற்கு பின்பாக நம் அனைவரும் முன்பாக போதகர் நம்மை முன்பாக வழிநடத்துவார். சில பாடல்களோடு அந்த சரீரத்தை புதைக்கிற இடத்திற்கு கொண்டு செல்வோம். வேண்டாம் கையில் வச்சு கையில் வச்சு கொண்டு போயிட்டாரு அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை தலைவர் ஐயா கொஞ்சம் தள்ளிங்க. நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சேனை எல்லா ஜாதியார் எல்லா சுத்திரம் எல்லா மொழியும் பேசும் மக்களால் சிலுவைக்கு இயேசு ரத்தத்தால் சீர் போராட்டம் செய்து முடித்தார். அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், அழகாய் நிற்கும் சென்டர் வேண்டாம் நீர் பாதையெல்லாம்
அங்க வச்சிருங்க. கொஞ்சம் அந்த பக்கம் மண்ணு கொஞ்சம் வழி விட்டுருங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வழி விட்டுருங்க. அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துட்டோம். ஃபேமிலிக்கு வழி விடுங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆணி இருக்கு. மூடி தானே உள்ள இருக்கணும். ஆமா ஆமாண்ணே மூடி இல்ல ஆனா ஆணி அடிக்கிறதுக்கு இது இருக்கா? ஓகே அந்த பக்கம் வழி விட்டுருங்க. ஆண்டி ஓகே வரியா? வழி விட்டுருங்க. அக்கா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அக்காவுக்கு அக்கா பிரியாக்காவுக்கு வழி விடுங்க. பிரியாக்காவுக்கு வழி விடுங்க. But anyway you come to Odisha. உச்சித மோட்ச பட்டணம் போக ஓடி நடப்போமே, அங்கே உன்னதரேசு மன்னவருண்டு ஓயா இன்பமுண்டு. எழுதுனாலே ஜீவனுள்ள நம்பிக்கை உண்டாகும்படி அவர் தமது மிகுந்த இரக்கத்தின்படியே நம்மை மறுபடியும் ஜனிப்பித்தார். கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்படுகிறார். நித்திரை அடைந்தவர்களின் முதல் பலன் அவரே. மனிதனால் மரணம் உண்டானது போல மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் மனிதனால் உண்டானது. ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் மரிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். பயப்படாதே, முதலும் இறுதிமானவர் நானே, ஜீவனுள்ளவரும் மரித்து போனவரும் நானே. இதோ என்றென்னைக்கும் ஜீவனுள்ளவராய் இருக்கிறேன். நான் மரண இருளில் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். கடவுள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும். ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நீர் கல்லறையில் இறங்கி அதை நம்பிக்கையின் படுக்கையாய் பரிசுத்தப்படுத்தினீரே. உயிர்த்தெழுந்தும் ஜீவனுமாய் இருக்கிற உண்மையிலே இந்த சகோதரர் இளைப்பாறுகிறார் என்று நாங்கள் நம்புகிறபடியே இவருடைய சரீரத்தை கல்லறையை இளைப்பாறுகிற இடமாக்க உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமேன். ஆண்டவரே, இவருக்கு நித்திய இளைப்பாறல் அருவீராக. பாக்குறவங்க பாத்துருங்க. ஒரு நிமிஷம் போடுறதுக்கு முன்னாடி பாக்குறவங்க ஆமா, அங்க பாக்காதவங்க பாத்துருங்க. ஆனா யாராவது பார்க்காதவங்க இருந்தாங்க, அங்க பார்க்காதவங்க இங்க வந்து பாத்துருங்க. வெளியே யாராவது பாக்காதவங்கன்னா இங்க பார்க்காதவங்க வாங்க. பிரியா கட்டி மூட போறோம்.
ஆமா மேலே வச்சு யாராவது பார்க்காதவங்க இருந்தாங்கன்னா வாங்க. அண்ணே பெட்டி கொஞ்சம் கீழே வைங்கண்ணே. இது அண்ணே மூடி வச்சுடா கொஞ்சம். அங்க 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 சங்கர் கால்ல ஆனா உப்பு ஏத்த கால் இந்த பிள்ளை வருங்க அது அது இல்ல யாராவது இன்னும் பார்க்காம இருக்கீங்க யாராவது பார்க்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வாங்க. ஆமா அந்த கிளாத்தி எடுக்கணும். எங்க இருக்கீங்க? நல்லா இடமா பிடிக்கணும். ஜேன பாத்து ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ராங்கா பிடிக்கணும். ரெண்டு பக்கமும் ஸ்ட்ராங்கா பிடிக்கணும். விட இருக்குங்க. சொல்ல இருக்குங்க. கயிறை இந்த பக்கம் பிடிக்க கால இங்க ஒரு கொட்டி விடுங்க அப்படி கொட்டி விடுங்க உப்ப கொட்டிடுங்க. நல்ல வெயிட்டான வேணும். வெயிட்டா பிடிக்கணும். ஆமா அந்த கை லெவல இல்லை. ஐயா நீங்க பாக்ஸ் தான் பிடிக்கணும். கயிறை பிடிக்கணும். பாக்ஸ் தான் பிடிக்கணும். நீங்க கொஞ்சம் அங்கிட்டு அந்த கயிறை விடுங்க. அந்த கயிறு இழுக்கணும் தம்பி. அந்த கயிறு இழுக்கணும். அண்ணா 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 ஹலோ இந்த கயிறை கொஞ்சம் விடுங்க. அண்ணா இந்த கயிறை கொஞ்சம் விடுங்க. இங்கிட்டு வேணும். என்ன கொஞ்சம் இழுங்க. பாக்ஸ் பிடிக்கணும். மரித்து போன நம்முடைய பிரிய சகோதரராகிய ரத்னகுமார் ஆத்மாவை சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் மிகுந்த இரக்கத்தினாலே தம்மிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ள சித்தமானபடியினால் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்துக்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துகிற நம்முடைய கர்த்தரா இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் நித்திய ஜீவனை அடைய உயிர்த்தல் உண்டாகும் என்று உறுதியாய் நம்பி நாம்
உடைய சரீரத்தை மண்ணுக்கு மண்ணாயும் சாம்பலுக்கு சாம்பலாயும் புழுதிக்கு புழுதியாம் பூமிக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தொடர்ந்து நாம் ஜெபம் செய்வோமாக. ஆகையால் உமது வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தினாலே நீர் மீட்டுக் கொண்ட முதலடியாருக்கு சகாயம் செய்ய வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். அவர்கள் நித்திய மகிமையிலே உடைய பரிசுகளாக சேர்த்துக் கொள்ளும். ஆண்டவரே, உமது வார்த்தையின்படி உமது அடியனை இப்பொழுது சமூகத்தில் போக விடுகிறீர். பின்பு வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். அது ஆண்டவருக்குள் மறிக்குள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது. ஆம், அவர்கள் தங்கள் உழைப்பின்றி இளைப்பாறுகிறார்கள். அவருடைய கிரியைகள் அவரோட கூட போகும் என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறார். தொடர்ந்து நாம் ஜெபம் செய்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆசீர்வாதத்திலும் மரித்து போன அன்புக்குரிய ஐயாவுடைய ஆத்மாவோடும் விட்டு சென்ற குடும்பத்தின் மக்களும் எப்போதும் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பதாக. சேர்ந்து சொல்லுவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல பாரங்களை மறவாதே. நீங்காதே